Good morning, students. The subject is cost management. In that second chapter, marginal costing and break-even analysis. In previous class, we discussed about the differences between the marginal costing and absorption costing. So, there is a format of income statement how the marginal cost will be affected and absorption cost will be affected. In marginal cost, sales in the ಎಲ್ಲ less ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. That is, in sales we do less like variable cost and fixed cost. So, to calculate or to find out the net profit or a net loss. But in absorption costing we had the all the cost ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ to know the exact sales. So this is the differences between the marginal costing and absorption costing. Okay, let us we take one problem as an example to how to calculate the income statement in that marginal costing and absorption costing. Okay, this is the problem. In this problem they given the information about the direct material, direct labor and factory overhead in that fixed and variable, selling overhead fixed and variable. So see the problem. First one is, from the following information prepare a income statement. Under marginal costing and absorption costing, they ask to prepare the income statement under two methods, that is marginal costing and absorption costing. So in downward they given the information about the particular products like direct material. So X is 7,500, Y is 30,000, Z is 3,000. Direct wages, X is 9,000, Y is 9,000 and Z is 1,500. Factory overhead in that fixed and variable. Fixed, X is 3,000, Y is 1,500, Z is 1,500. And variable cost we can say it also. That is X is 3,900, Y is 9,000 and Z is 4,500. Next is next cost is selling overhead in that fixed and variable. Fixed is 1,500, Y X 1,500, Y is 9,000, Z is 600. In that variable 1,100, X Y is 6,000, Z is 3,000. Sales of X 32,000, Y is 61,000 and Z is 16,000. So here fixed factory overhead and fixed selling overhead were apportioned by the profit X, Y, Z on equalable basis. So here equal basis means ratio of 1:1:1. So we can say it as. So in these method they ask to calculate the marginal costing and absorption costing. We already know about the format of how to calculate the marginal costing and absorption costing. So let us take it solutions. In that we have to make it a column. Write down income statement under marginal costing. So in given information particulars X, Y, Z, X product, Y product, Z product. Okay, in rupees column total. In total add X, Y, Z. In that first one is how to calculate the income statement under marginal costing. In sales we do less to the marginal, variable cost and fixed cost. So sales ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ amount? Yes, they have given. That is X is 32,000, Y is 61,000, Z is 16,000. Okay, total ಮತ್ತೆ add ಮಾಡೋಣ. In that less variable manufacturing cost. ಏನೇನಿದೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ದೆ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎಸ್ ದೆ ಗಿವನ್ direct material amount is 7,500, 30,000 and 3,000. So in like this only direct wages ಅನ್ಬೋದು, ಲೇಬರು ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, wages X is 9,000, Y is 9,000 and Z is 1,500. Next
ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಇಯರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೋಡಿ, 3900, 9000 ಆ್ಯಂಡ್ 4500. ಇಯರ್ 2100, 6000 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 3000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎ. ಇದು ಟೋಟಲು ಬಿ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೋಟಲ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 32,000 ಪ್ಲಸ್ 61,000 ಪ್ಲಸ್ 16,000 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1,09,000. 1,09,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ 7,500 ಪ್ಲಸ್ 30,000 ಪ್ಲಸ್ 3,000 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 40,500. Next one is direct wages. X is 9,000, Y is 9,000 and Z is 1,500. That is 19,500. The factory overhead. That is X is 3,900, Y is 9,000 and Z is 4,500. 17,400. Next selling overhead ಅಲ್ಲಿ 21,000 plus 2,100 plus 6,000 plus 3,000. That is 11,100. ಹಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್. ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, 7,500, 9,000, 3,900, 2,100 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 22,500. ಹಂಗೆ ವೈದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ವೈದು 30,000 ಪ್ಲಸ್ 9,000 ಪ್ಲಸ್ 9,000 ಆ್ಯಂಡ್ 6,000 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 54,000. ಹಂಗೆ ಝೆಡ್ದು 3,000 ಪ್ಲಸ್ 1,500 ಪ್ಲಸ್ 4,500 3,000 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 12,000. ಹಂಗೆ ಟೋಟಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. 40,500, 19,500, 17,400 ಆ್ಯಂಡ್ 11,100 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 88,500 ಬಂತು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಎ ಇಂದ ಬಿನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. A minus B. Okay, sales of X A 32,000 minus 22,500 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9,500 ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. 61,000 ಮೈನಸ್ 54,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತೆ? 7,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16,000 ಮೈನಸ್ 12,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4,000 ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 1,09,000 ಮೈನಸ್ 88,500 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,500 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಿಂದ ಏನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡು ಕಾಸ್ಟ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ
write down. Factory overhead selling overhead. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3000, ವೈ 1500 ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1500 ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾತ್ರ 1500, ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ 900, ವೈ ಇದೆ ಓಕೆ 600, ಝೆಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ 3000 ಪ್ಲಸ್ 1500 ಪ್ಲಸ್ 1500 ಎಷ್ಟು ಬಂತು 6000. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ 1500 ಪ್ಲಸ್ 900 ಪ್ಲಸ್ 600 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ 3000. ಸೊ ಇಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 9500 ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ 3000 ಮೈನಸ್ 3000 ಮೈನಸ್ 1500 ಎಷ್ಟು ಬಂತು 5000 ಬಂತು. ಹಾಗೆ ವೈದು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 7000 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 4600. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4000 ಮೈನಸ್ 1500 ಮೈನಸ್ 600 ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1900. 20500 ಮೈನಸ್ 6000 ಮೈನಸ್ 3000 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 11500. ಸೊ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 11500. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ನಾಟ್ ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರೇರ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ income statement format okay. And then let us move on to the how to calculate the absorption costing. Under absorption costing, write down income statement, under absorption costing. Particular product X, Y, Z total. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ 7500, ವೈ 30000, ಝೆಡ್ ಈಸ್ 3000 ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ 40500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, X is 9000, Y is 9000 and Z is 1500 okay. 19500 total. Next one is ಇವೆನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ವೇ. ಸೊ
ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. $7,500 plus 9,000, that is 16,500. 39,000, 4,500, 60,000. Okay, we get it prime cost. Let's we add to the factory overhead. Factory overhead ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. In that we have fixed variable 30,000, 1,500, 9,000, 4,500. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 6,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 17,400. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. 16,500 ಪ್ಲಸ್ 3,000 ಪ್ಲಸ್ 3,900 ಎಕ್ಸ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 33,400. ವೈದು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 39,000 ಪ್ಲಸ್ 1,500 ಪ್ಲಸ್ 9,000 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ 49,500. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಝೆಡ್ದು 4,500 ಪ್ಲಸ್ 1,500 ಪ್ಲಸ್ 4,500 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ 10,500. ಟೋಟಲ್ 60,000 ಪ್ಲಸ್ 6,000 ಪ್ಲಸ್ 17,400 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ 83,400. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅನದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡು ಎಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1,500, ವೈ 900, 600. ಹಾಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ 2,100, 6,000, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3,000. ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು? 3,000 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 11,100 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. So let's we had 23,400 plus 15,500 plus 2,100 will get it 27,000 total cost. Next 49,500 plus 900 plus 6,000 will get it 56,400. 10,500 plus 600 plus 3,000 will get it 14,100. Get total 83,400 plus 3,000 plus 7,100 will get it 97,500. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 32,000, ವೈದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 61,000, ಝೆಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 16,000. ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 1,09,000. ಸೊ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್
total cost, we'll get it profit. Sales ಎಷ್ಟಿದೆ 23,000 x ಇದು 32,000 ಮೈನಸ್ ವೈದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 27,000. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5,000. ಸೊ ಹಾಗೆ 16,000 ಮೈನಸ್ 56,400 4,600. 14,100 ಮೈನಸ್ 16,000 ಮೈನಸ್ 14,100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,900. So like this only 1,09,000 minus 97,500 we'll get it profit 11,500. So we'll nodi profit ಎಷ್ಟಿದೆ in absorption costing 11,500. Here also net profit 11,500. Total profit ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್ ಬಂತು because in marginal costing of income statement under marginal costing method, total profit is 11,500. In absorption costing method also total profit is 11,000 because it is same in the situation of opening stock and closing stock ಏನಾದರೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆಗನ ಓಕೆ ವೆದರ್ ದೇ ಗಿವ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆಗನ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. Okay, this is the solution to calculate the marginal costing and absorption costing. So in these two methods, very important method is marginal costing method. Almost all problems is based on the marginal costing format method only. Okay, be careful and study the formulas. Okay, this is the end of the video.